이제 우리 선교사님들은 2375 천종족의 전쟁터로 나가게 됩니다. Our missionaries will now go into the warfare against the 237 nations and the 5,000 tribes. 한 번도 가보지 않은 땅이에요. It's a land that they've never been to. 제목에 있는 대로 준비된 세계 전환점인 겁니다. And just as our title today, it is the future that is guaranteed. 자, 이걸 모르면 불신앙이 생겨요. And so if we do not know this, then we are in a world of unbelief. 하나님이 완벽히 준비된 전환점을 보게 되면 다릅니다. But if you see the prepared global turning point that God has prepared, then it starts to 일단 change. 과거, 오늘, 미래 보는 눈이 다릅니다. First, your eyes to perceive your past, present, and future starts to change. 이게 문제 따오면 벌써 다릅니다. And when problems arise, it's already different. 자, 2375 천종족으로 향한 것은 정말 실제 전쟁보다 더 큰 전쟁입니다. So going towards the 237 nations, the 5,000 tribes, is actually even much of a war than any of these any wars. 예, 사탄은 압니다. And Satan knows. 여러분이 진짜 복음을 가지고 있다는 걸 압니다. He knows that you truly have the gospel. 사단은 여러분을 두려워합니다. And so Satan, he's afraid of you. 여러분을 계속 불신앙자를 인들어서 막 어렵게 만드는 것이 목표겠죠. His goal is to make everything difficult for you through all these unbelief and 서론에서 여호수아가 먼저 본 것 세 가지가 있습니다. Now in the introduction, there are three things that Joshua saw in advance. 여호수아가 먼저 본 것이 뭐 있는가 하니까 모세 시대를 봤어요. Now what did Joshua see in advance? It was the age of Moses. 그래서 모세와 함께 같이라는 확실한 증거가 있습니다. 모세 시대를 본 겁니다. And so he had this sure evidence because he was with Moses. He saw this in advance. 완전히 10가지 기적을 행하면서 애굽을 무너뜨릴 때 흑암 문화 다 무너뜨린 걸 봤습니다. He was able to see all the forces of darkness and the culture of darkness in Egypt crumble to the ground through the 10 miracles. 광야의 기적을 보고 성막이 뭔지 뭐 언약궤가 뭔지 다 알고 있어요. As he saw the miracles of the wilderness, he saw what the Ark of the Covenant was. He knew what the tabernacle was. 더 중요한 And 거는 what's even more important, 모세만 본 게 아니고 시종으로서 또 본 게 있어요. and so it wasn't just Moses that he saw, but as 그렇죠. his helper, there's something else that he saw. 40년 동안 따라다녔다니까요. He followed him for 40 years. 모세와 함께 하시는 하나님을 본 겁니다. He saw the Lord who was with Moses. 또 하나 중요한 거. And then something else that was important. 하나님과 함께 하시는 모세를 본 겁니다. He saw Moses who was with God. 더 중요한 And 거는 what's even more important, 이 여호수아가 지도자가 되면서 본 게 있어요. there's something that Joshua saw as he became. 우리 선교사님들에게 하나님은 예비해 놓은 지역이 있어요. And so there is a prepared region for our 방법 missionaries. 24하면 돼요. And the method is to do 24 hours. 모세에게 약속한 것처럼 네가 밟는 땅을 네게 주겠다 그랬는데 주었노니. And so he says, at the promised land that Moses had went to, he didn't just say, I'll promise to give it to you. He said, I have already. 강하고 담대해라. Have I not commanded you? Be strong and courageous. 두려워하지 마라. Do not be afraid. 놀라지 말라. Do not be discouraged. 어디로 가든지 네 하나님 여호와가 너와 함께. For the Lord your God will be with you wherever you go. 자, History. 무엇을 굳게 잡고 갔냐? But what is it that we must firmly hold on to and go? 확실하고 정확한 언약을 붙잡았다 He 그 held 말이에요. on to the sure and accurate covenant. 첫째입니다. Number one, 400년 만에 처음으로 회복되는 길입니다. it was the path of the way that was restored for the first time in 400 years. 오직의 길이에요. It was the way of only. 그래서 이걸 보면서 홍해 기적은 기적이 아니다. Looking at this, I thought the miracle wasn't the Red Sea splitting. 당연이다. It was rightful. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 다른 거 아닙니다. 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Genesis chapter 3:15, it wasn't anything else. You see, the woman's offspring will crush the head of the serpent. 이 원시 복음이 회복되는 날이에요. It was the day that this original gospel was restored. 피제사 드리러 가라. He said, go and give the blood sacrifice. 이 놀라운 능력이 지금 세계 복음화를 향해서 가나안 땅으로 가고 있는 겁니다. This amazing thing is happening to save all the world, and it started to the land of Canaan. 근본을 회복하는 겁니다. We're restoring the
fundamental thing. 가나안 땅으로 가라는 겁니다. 세계로 가라는 게 아니고 The fundamental thing is for our missionaries is to go into the land of Canaan. 여러분 교회부터 살려야 돼요. You have to first save your 여러분 churches. 지역부터 살려야 You 돼요. have to first save your regions. 나부터 살려야 돼요. You have to first save 그 yourself. 축복이 임할 겁니다. And that blessing will come 여러분 upon you. 교회에 24하는 기도의 종들이 일어나기를 축복합니다. I bless you that 일어나요. 24-hour disciples among your church will arise. 예, 현장에서 24 전도하는 사람들이 있어요. 뒤집어집니다. There are people who evangelizes 24 hours inside of the field, and when you do that, the field overturns. 하나님 전 세계 세 가지 뜰이 없어진 교회 모델 교회를 여기 세워 주옵소서. May you raise up the model church where there's churches without the 3 courtyards throughout the world. 두 번째입니다. And then number 2, 모세에게 말한 바를 지금 성취시키려고 하는 길입니다. this is the way that God is trying to fulfill the things that He said to Moses. 유일한 길입니다. It is the unique. 노예로 있을 때 뭡니까? And so when you were a slave, what was that? 하나님의 절대 선교를 보여준 거예요. God so showed them the absolute missions. 출애굽할 때 뭘 보여줬죠? And then what did He show them when they were exiting Egypt? 하나님의 절대 구원을 보여준 겁니다. God's absolute deliverance. 가나안 땅 들어간다. It was the day 세계 복음화의 절대 시작이 되는 겁니다. they were entering to the land of Canaan. It was the start of the absolute mission. 우리가 성전 짓겠다는 게 뭡니까? 남의 건물 빌려 가지고는 세 가지 뜰을 못 No, 한다니까요. we can't really raise up the 3 courtyards built by borrowing or renting out a building from someone. 평생에 대적할 자가 없을 것이다. And so we see here that God says in verse 3, I have promised to Moses, 모세와 함께한 같이 너와 함께할 I 것이다. will give you every place where you set your foot as I promised Moses. 내가 너를 떠나지 아니하리라. And I will never leave you. I will never 모세와 forsake 함께하던 you. 처럼 너와 함께. And I will be with you as I was with Moses. 세 번째입니다. Number 3, 재창조의 길입니다. it is the path of 우리 recreation. 세계를 살리는 재창조의 길인데 오늘 보니까 도전을 요단을 건너라. And the way of recreation that will bring up world missions. He says, go attend to the Jordan River. 근데 이제 가나안 땅 들어가야 되는 우리 젊은 렘넌트들은 보지를 못했어. However, the young remnants who's never seen this, who is in the midst of the land of Canaan, they never saw that. 보여주는 겁니다. And that's what God is showing 그래서 them. 요단을 건너라. Cross the Jordan River. 아주 재창조의 도전의 메시지를 준 거예요. It was a challenging words of God of recreation. 우리 선교사님들은 찾아야 될 게 이미 보장된 길을 가는 거예요. 그거 찾으면 되는 겁니다. And so our missionaries, the one thing that you have to discover and find is the future that's already been guaranteed. 이미 보장된 세계 살리는 하나님의 전환점이라. He knew the guaranteed, prepared global turning point. 그러니까 다윗이 이 답이 없으면 흔들릴 수밖에 없으니까. And if he didn't have this answer, he was bound to shake. But when did he get that answer? When he was a child. 너는 왕 될 거야. And the high priest came to him and said, "You're 기름 going to be king 부었다니까요. one day." And he was anointed with oil. 성전 지을 준비해라. And he says, "Prepare to build and construct 그리고 세계 공격막을 기도할 망대를 만들어. and raise up the partisan to block all the disasters of this world." 이 언약을 받았는데 능력도 임할 뿐만 아니라 문제가 계속 오는 거예요. He received this covenant, and not only did he receive the Lord's power, he had all these problems follow him. 다 이겼습니다. But he overcame them all. 보장된 거, And our missionaries 포인트, must 그걸 be with 딱 you. 잡는 겁니다. Hold on to what has been guaranteed. 하나님은 저에게요. 말씀이 제게는 완전히 약도로 보입니다. That's all I 그대로 길이네. did. But I realized at that point that God's word was like a map to me. 너무 정확하게 저는 24 기도의 힘으로 말씀 준비하고 있어요. And I don't really remember when I started this, but God is so accurate. I was receiving answers and power through this 24-hour prayer. 나는 전도를 너무 전도 관심 없고 나하고 상관없고 어렵다는 걸 알았어요. I realized this very early on that evangelism was very hard for me. I had no interest for evangelism. I had nothing to do with it. 그 생각했는데 저에게는요. 진짜 여러분 아시다시피 전도의 축복을 쏟아부어요. But it was from that point on, and 확인하셔야 that thought 돼요. alone, that God had overturned and He brought the blessings of evangelism in my life. You have to confirm this. 한 지역 The one region,
하나님은 살리는 흐름이란 걸 알았어요. I knew that this was a stream of God's restoration. 그리고 어마어마한 237보다 더 큰 복음 전혀 못 들은 5천 종족이 또 있다는 걸 알았어요. And what's greater than the 237 nations is the 5,000 tribes where the gospel has never been reached to. 그러니까 나라를 분수하고 나니까 중직자를 세워서 한 나라씩 맡겨야 되고 렘넌트에게 맡겨야 되는 거구나. And so after analyzing all these regions and nations, I realized we have to give one region to all of our church officers, to all of the 24 하는 사람들을 세워야 돼요. We have to raise up these people who 24 소통할 수 세워야 돼요. We have to be able to communicate 24 hours. 이게 답이한 거예요. That's the answer that was given to me. 여러분에게 분명히 주께서 약속하신 하늘과 땅의 건세 가지고 너와 함께하겠다. Jesus absolutely promised us, I will be with you with the authority of the heavens and the earth. 보좌의 능력으로 너와 함께하겠다. And with the power of the throne, I will be with you. 성령 충만 주면서 정말 큰 권능으로 너와 함께하겠다. And after promising to give us the filling of the Holy Spirit, he said, with great authority, I will be with you. 오늘 제목은 기도로 일어나는 전도 운동입니다. 그래서 2주 전에는 우리 강사모 목사님께서 하나님이 하시는 모든 전도 운동은 기도를 통해 이루어진다라고 말씀하셨습니다. 우리 사도 바울이 가신 곳마다 바로 전도 시작하지 않습니다. 먼저 기도하고 했습니다. 왜냐하면 하나님께서 다 준비하시기 때문에 전도는 되어주는 것이기 때문에 그냥 성령 인도받아야 됩니다. 그리고 성령의 역사를 이렇게 정해야 되고 하나님의 예배하신 성령 열매를 더 봐야 됩니다. 몇 년 전에 파리 안에 영진들 모일 수 있는 교회 필요하다 말씀하셨어요. 그렇게 하고 그 다음에 1% 에리트들 찾아야 된다 말씀하시고 또 여러 가지 방향 주시는데 그냥 이 방향을 기도 제목으로 바꾸고 기도했습니다. 시간표 속에 하나님께서 문 열으십니다. 근데 보면 문제 속에서 문이 열었습니다. 스테반이 죽은 이후에는 큰 핍박이 일어났습니다. 핍박이 일어났을 때 제자들이 어디 가십니까? 유대와 사마리아. 그 다음에 또 물이 보면 로마까지, 또 물이 보면 우리까지. 그대로 이렇게 하나님께서 문 열었습니다. 그래서 목사님들 이렇게 같이 소통하면서 모든 민족 빛교회 그렇게 결정되었습니다. 아무리 성도가 없는 교회라도 교회가 세워지고 목회자 세워진 그곳에 하나님이 준비하신 응답이 있다. 응답 못 받는 사람은 모든 것이 핑계다. 하나님의 능력은 조건에 구애받지 않는다. 또 아무리 작은 것도 하나님이 여신 것은 소중하게 생각해라. 근데 아직도 그때 모든 민족 비교회에도 소식이 안 들었는데 그 말씀 마음속에 들었습니다. 그래서 확인하는 게 하나님께서 항상 미리 응답 주십니다. 말씀으로 항상 하나님께서 미리 말씀 주겠습니다. 부족한 그 성도를 위해서는 필요한 것은 어떤 것인가? 프랑스에 특히 파리에 올바른 전도 운동의 증거 가진 교회 모델 필요하다 말씀하셨어요. 모델 응답할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 모든 민족 빛교회는 우리 교회 5가지 정체성 가지고 나가는 교회입니다. 그래서 캠프 중심으로 하는 교회 있습니다. 많은 응답 안 받지는데 하나님의 예배하신 것은 봤습니다. 그래서 그 짐 구성하고 그 다음에 그 지역 결정하고 이 지역에서는 하나님께서 예배하신 것을 이렇게 보십니다. 부족하면서 이 불안의 그 도시는 아까 얘기했던 것처럼 진짜 2% 에리트는 도시입니다. 중요한 도시인데 하나님께서 이 교회를 시작하는 이 도시는 하나님의 진짜 방향이다 그렇게 생각했습니다. 하나님께서 이렇게 시간표 속에 모든 이렇게 것을 준비하셨습니다. 강사 목사님께서 인도하신 캠프 방법으로 했는데 아직도 모든 민족 빛교회 소식 안 들었는데 그냥 기도하면서 목사님께서 이 방향 주셨기 때문에 믿음으로 했습니다. 하나님께서 작은 시작이 완벽한 시작이다 이런 사실을 확신합니다. 사실 매주마다 우리는 캠프도 지속하고 있습니다.
100%의 이 14, 이 영장에서 집중할 수 있도록 시간표 기다리고 있습니다. 강상모 선생님께서 이번에는 바리의 전체 봐야 된다 말씀하셨어요. 다시 바리 전체 보고 좋은 딱을 찾는다 말씀하셨어요. 그리고 프랑스와 뭐 유럽 필요한 것은 제2의 개혁 운동 필요하다 말씀하셨어요. 그래서 이 기도 제목을 잡고 기도합니다. 그래서 오늘 이 제목은 기도로 일어나는 전도 운동의 말은 사실은 삶 흐름 속에 일어나는 전도 운동입니다. 성삼위 하나님께서 지금까지 말씀 성취하고 계시고 특히 기도 응답으로 뭐 구원의 사역을 위해서 계속 역사하고 계십니다. 하나님께서 인도하시면, 하나님께서 역사하시면 내 기준, 내 생각, 내 방법 필요 없습니다. 이 말씀의 흐름 속에 나를 져야 됩니다. 반드시 하나님께서 역사하시고 반드시 하나님께서 그 말씀을 성취하고 계시기 때문에. 그래서 두 번째는 기도 응답의 흐름입니다. 그래서 하나님이 원하시는 것을 잘해야 됩니다. 우리는 로마도 바울이라 사도 바울을 위해서는 절대 불가능인데 하나님의 수준으로 불가능 아닙니다. 다른 것 필요 없습니다. 뭐 찾습니까? 하나님의 계획. 하나님의 계획에 보면 바리에서 진짜 이 교회 필요하다. 그것만 봐야 됩니다. 근데 뭐 해야 됩니까? 기도만 해야 됩니다. 그래서 하나님이 원하시는 기도 제목, 하나님이 주신 기도 제목 그렇게만 붙잡고 하나님의 시간표만 해야 됩니다. 마지막으로 하나님이 원하시는 것을 전도 선교했기 때문에 우리가 전도 선교 운동의 흐름 속에 해야 됩니다. 그 절대 표준, 절대 목표는 237 5천 종족 아닙니까? 237 5천 종족의 영장 어디입니까? 바로 내가 있는 영장입니다. 그래서 문, 제자, 시스템 다 준비했습니다. 전도는 우리 하는 것이 아니고 되어지는 것이고 보는 것입니다. 안 보이면 그거 문제입니다. 그래서 우리는 절대 시간표로도 볼 수 있도록 계속 기도해야 됩니다. 24, 25 연구한 응답 속에 있는 말이에요. 그래서 내가 보는 것은 기도로 일어나는 전도 운동을 체험하는 키는 삶 집중입니다. 왜냐하면 날마다 불신앙과 믿음의 싸움입니다. 하나님의 능력을 조건에 구애받지 않은데 이 능력을 볼 수 있도록 조건이 있습니다. 각인 풀이 채직. 강만 선생님께서 계속 말씀하신 것처럼 우리의 자세 중요합니다. 감옥에 있으면 무슨 기도할 것입니까? 하나님 이 감옥의 문 이렇게 하옵소서. 근데 사도 바울이 그렇게 기도 안 했습니다. 전도의 문 이렇게 하옵소서. 이 감옥에 있는 것은 하나님의 절대 주권이 있습니다. 그래서 뭐 찾습니까? 하나님의 절대 계획. 가지고 있는 그 절대 언약이 있기 때문에 나가는 길에 절대 요정이다. 그래서 하나님 절대 목표만 보면 됩니다. 어떤 문제 속에서도 하나님의 길이다, 하나님의 계획이다, 그리고 확신까지 있기 때문에 그렇게 부탁하셨습니다. 2년 동안 감옥에서 남대하게 거침없이 가르치더라. 감옥 이 자리에서는 이 기도 부탁하는데 그 다음에 하나님께서 문을 열었습니다. 목사님 주신 방향은 목사님 주신 방향 아닙니다. 하나님 주신 방향입니다. 그래서 우리는 이 말씀 붙잡고 그대로 기도하면 하나님의 시간표 속에 그대로 이렇게 정수할 확인할 것입니다. 복음을 이루는 만남은 하나님의 진짜 참된 응답이 오는 겁니다. 成就福音的相见是真的赐下了真正的应允。 참 응답이 언제 오며 재앙이 언제 오는지는 알아야 되겠죠. 我们得清楚这两点：什么时候过来真应允，什么时候过来灾殃。 그래서 오늘 하나님이 예비된 자 찾는 것이 선교입니다. 所以去寻找神所预备的人，这个就是宣教。 또 진짜 축복은 하나님께서 예비된 자를 찾는 것이 축복이기 때문에요. 이게 중요한 선교예요. 真正的祝福就去寻找神所预备的人，因此这个才是真正的宣教。 지금 복음이 점점 없어지고 딴 것을 하는데 복음 회복해야 돼요. 现在福音不断的在消失，总是去传讲别的，我们要恢复福音。 복음 만남 이후 반드시 역사를 납니다. 真的见了福音之后，一定会有作为兴起来。
여러분이 복음 만남, 전도의 만남, 선교의 만남은 반드시 세 가지 일이 일어나는 겁니다. 各位一定要铭记，你们的福音相见、传道相见、宣教相见，一定会引发3件事： 하나님께서 예비된 자. 是神预备的人， 만나는데 그 정탐꾼을 숨기고 왕을 속이고 거짓말한 거예요. 藏了探子向王这个撒谎。 그게 이제 세상 눈으로 볼 때 그런데 라합이 봤을 때는 그게 아니다 이 말이에요. 用世人的眼光来看是如此，但是在拉合眼里并非如此。 이 사람이 만군의 창조주 여호와 하나님의 백성이라. 他是万军的创造主，耶和华的百姓。 애굽을 이기고 나온 거는 당연한 얘기고 가나안 땅으로 들어가게 됐단 말이에요. 他们胜过埃及是天经地义的，他们已经进了迦南地，要进入。 하나님의 택한 백성은 말씀만 들었는데도 역사했나. 神所拣选的百姓，只是听了神的话语，也能够兴起做工。 두 번째, 第二点， 하나님은 약속한 겁니다. 神所应许的。 그래서 이 사람이 예비된 자이기도 하지만은 제자입니다. 那么这个人，他既是已预备的人，也是门徒。 여러분 이게 선교입니다. 이게 237 축복이에요. 各位，这个就是宣教士237的祝福。 이런 눈으로 이런 다민주 쳐다볼 때 저 사람을 굉장히 귀중하게 볼 수 있어야 돼요. 所以各位带着这样的眼目去看多民族的时候，能够领悟到他。 이 선교의 만남은 세계 살릴 만남이 된 겁니다. 这个宣教的相见变成了救活世界的相见， 이걸 보고 사명자라 하는 겁니다. 我们将他称为使命者。 선교 움직이면 예비된 자를 만나고 제자를 만나고 사명자를 만나는 시간이에요. 真的去做宣教的话，会遇到已预备的人，门徒遇见使命者是这个时间。 성경에 보면은 도저히 이해 안 되는 만남의 축복이 나와요. 圣经里头有不少真的难以理解的相 이 见的祝 만남의 福， 축복이 전부 전도와 선교입니다. 这些相见的祝福全部都是关乎传道宣教的。 그래서 우리는 237을 찾아냈고 5천종을 찾아낸 겁니다. 所以我们要找出237，找出5000族群。 응답 있다 없다 상관없어. 흔들리지 말고 언약 갖고 가셔야 돼요. 有没有应允不重要，没关系。所以真的持定如耶，等候吧。 우리는 된다 안 된다 그런 계산하지 않습니다. 오직 하나님과의 언약 관계입니다. 붙잡고 하는 것이죠. 我们不会去算计行还是不行，唯独与神的约这样的关系。 전도 제자는 보장된 미래를 가는 자들, 우리에게 준비된 세계 전환점을 허락하셔서 237 나라 5천 종족의 현장으로 가게 하심을 감사합니다. 여호수아가 하나님의 언약과 지도자 모세를 보며 내가 가야 될 가나안 땅을 보았던 것처럼 나도 정확한 언약을 보게 하옵소서. 가나안 정복의 길은 복음이 회복되는 오직의 길임을 믿습니다. 나와 우리 교회가 오직의 길을 가게 하사 당연한 하나님의 기적 속에 있게 하옵소서. 또한 가나안 정복의 길은 하나님의 말씀이 성취되는 유일성의 길임을 믿습니다. 하나님께서 노예로 있을 때 보여주신 절대 선교와 절대 구원의 절대 시작임을 확신하게 하옵소서. 나와 선교사님들이 가는 세계 선교의 길은 세계를 살리는 재창조의 길임을 믿습니다. 언약 잡고 담대히 요단을 건너 후대에게 하나님의 역사를 전달하는 재창조의 증인 되게 하옵소서. 나와 선교사님들의 길은 이미 보장된 길임을 믿고 담대하게 세계 복음화의 길을 가게 하옵소서. 기도로 일어나는 전도운동, 건축과 영적 건축의 동시시간표 속에 모든 민족 빛 교회가 빛의 성전을 회복하는 교회가 되게 하옵소서. 하향식 복음운동으로 영적 문제 치유하고 현장을 변화시키는 서밋과 전문 사역하는 교회 되게 하옵소서. 참된 캠프를 통해 빛의 이정표를 회복하여 참된 부흥을 회복하기 위해 프랑스와
불어권 현장에 예비된 24 선교 제자, 25 현장 제자, 영원 제자들을 만나게 하옵소서. 5 기초와 LPG 전도 운동을 통해 영도와 울산에서 일어났던 성경적인 전도 운동이 일어나게 하옵소서. 제2의 개혁 운동을 위해 예비된 같이 갈 수 있는 목회자, 교회, 신학자를 만날 수 있도록 하루 스케줄을 갱신할 수 있게 역사하여 주옵소서. 예비된 자를 찾는 선교, 역사를 통해 복음을 이루는 만남은 참응답을 이루고 복음 막는 만남은 재앙이 닥치게 함을 알게 하심을 감사합니다. 나의 인생이 예비된 자를 찾는 선교 속에 있게 하옵소서. 하나님이 약속하신 가나안 땅에는 요단과 여리고 7 족속 31왕이 기다리고 있습니다. 이 현장에서 기생 라합과의 만남은 복음을 위한 역사적, 시대적 만남이었음을 믿습니다. 나에게 역사를 바꾸는 전환점이 되는 예비된 자와의 만남을 허락하여 주옵소서. 나에게 하나님의 말씀을 신앙 고백하는 살아있는 말씀 성취 속에 있는 제자와의 만남을 허락하여 주옵소서. 이를 넘어 함께 가나안 땅을 향해서 갈 세계 살릴 사명자와의 만남을 허락하여 주옵소서. 하나님이 나에게 주신 오늘의 만남이 237 나라 5천 종족을 향한 축복된 만남임을 보는 눈을 열어 주옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기드온과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.